شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زاہد بھائی سے وہ کلام بھی سن لیتے ہیں اگر چند اشعار۔ ایک دل ہمارا کیا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اسی کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اسی کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اسی کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے دریا بہا دیے ہیں دور بھی بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بہا دیے ہیں
ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے، سنو کہ لانا زبانے کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، دریا بہا دیے گئے، دور بے بہا دیے گئے، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں۔ تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے تو آپ کی سب کچھ رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، جب یاد آ گئے ہیں
सब गम भुला दिए गए जब याद आ गए सब गम भुला پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے ان کے نثار کو آئی کیسے ہرنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی، اور کتنا پیارا شعر ہے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آزار مانے تکلیف، ہمارے دل کو جلانا، اس میں جو گندگی ہے اسے صاف کرنا آقا کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ آپ نے تو چلتے پھرتے مردے زندہ کر دیے ہیں۔ اس مصرے کے بھی دو معنی بیان کیے گئے، چلتے پھرتے مردے جلانا، یعنی جسے کسی کے لیے کوئی کام بڑا آسان ہو تو کہتے ہیں یہ تو چلتے پھرتے یہ کام کر دیتا ہے، گویا حضور کے لیے تو مردے جلانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چلتے پھرتے مردے آپ جلا سکتے ہیں، آپ نے جلا دیے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو مردہ ہوتا ہے جو لیٹا ہوتا ہے، جو حرکت نہیں کر رہا، ایک وہ مردہ ہے جو چلتا پھرتا مردہ ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہے، جو ایمان نہیں لایا، گویا کہ وہ ایک طرح سے مردے کی سی کیفیت ہے کہ نہ اس میں اللہ کی معرفت ہے، نہ دین کی سمجھ ہے، نہ آخرت کی کوئی تیاری ہے، تو گویا اس کا دل مردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیا اور ان میں ایمان کی جان ڈال دی اور ان کو اسلام جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ الحمدللہ ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہے، اللہ استقامت بھی عطا کرے۔ یہ دعا ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے وہ بھی زندہ ہو جائے، دل میں نورانیت بھی آ جائے، دل کی گندگیاں دور ہو جائیں اور دل میں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، بدگمانیاں ہیں، حب جاہ ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اور بڑے بڑے فسادات اور خرابیوں کا مرکز یہ دل ہے۔ یہ دل اچھا ہو جائے تو دل بادشاہ ہے، اعضاء اس کے رعایا ہے، دل اچھا ہو جائے تو اعضاء جو ہیں وہ بھی اچھے اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ دل کو فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں ٹھوکر اسے بتا کہ یوں، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں ٹھوکر اسے بتا کہ یوں۔ کیا اس کو آپ نے یہاں پڑھا، اس کا کیا مطلب محل تھا؟ دل جو ہے نا ہمارا، جی جی دل کے لیے اصل میں دل خود اتنا گندا ہو گیا، اب وہ ہمارے مرا پڑا ہے دل، یہ بھی مردہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے، اس کو ہے ہی، تو بس عرض ہے حضور کی بارگاہ میں اس کو بھی ایک ٹھوکر لگا کے زندہ کرتے ہیں، ایک ٹھوکر لگا کے جلا دیجئے، زندہ کر دیں۔ اور فکر ہے اس کو، فکر ہے، خیال ہے، سوچ ہے کہ حضور تو مردے جلاتے ہیں، مگر کس طرح جلاتے ہیں ایک بار دکھا دیں، کرم فرما دے تو۔ ماشاءاللہ آج بڑے پیارے دو نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں، اور سینئر نعت خواں حاجی شبیر اتاری بھی موجود ہیں، ہمارے مجلس کے نگران بھی ہیں نعت خوانوں کے، اور ماشاءاللہ محمد زاہد اتاری بھائی بھی ہیں، محمود بھائی بھی ہیں ایز آلویز۔ آپ کی کالز بھی لیں گے،
اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے پروگرام میں، ثواب کی نیت سے نعت پڑھیں سنیں، اور جتنا ہو سکے ادب توجہ عاجزی کے ساتھ کلام سننے میں شامل رہا کریں. کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ شبیر بھائی سے مزید کچھ پرانی یادوں کے ساتھ کچھ کلام بھی وابستہ ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں بتائیے گا کہ پہلے اور کون کون سے کلام پڑھے جاتے تھے. اور پہلا ظاہر ہے کہ ہر کون سا تھا یہ بھی پوچھنا چاہیے، شبیر بھائی کون سا پڑھا کیسٹوں میں اور ملتا ہے. آج کل تو وہ واٹس ایپ پہ فائلیں آنے لگی تھا جب ان کی کیسٹس آئی ہوں گی، پتہ نہیں کوئی شبیر بھائی ہے یہ کون ہے. شبیر بھائی کی ماشاءاللہ کافی ساری اچھی اچھی طرزیں اچھا بعد میں اور لوگوں نے بھی پڑھی ہیں. اچھا خزانہ یہ ذکر اصل میں کرتے نہیں ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، ذکر بالکل نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں. ان طرزوں کی اور اس وقت کی بات کرتے ہیں نا، تو آج بہت ڈفرینس ہے. آج اب ایسا لگتا ہے کہ لوگ فاسٹ بہت پسند کر رہے ہیں، تیز طرزیں، تیز یہ پڑھا گیا، یہ یہ پڑھا گیا ہے. یہ فاسٹ نہیں تھا، یہ تو بہت سلو ذوق والا کام. یعنی پہلے کی تو نعت خوانی تقریباً ہم اکثر نعت خوانی جو ہوتی تھی نا وہ اندھیرے میں ہی ہوتی تھی. اچھا چاہے وہ مساجد میں ہماری دعوت اسلامی کے تحت اجتماع ہوں یا اسلامی بھائیوں کی شادی کی محفلیں ہوں یا کوئی اور شادی کی محفلیں بھی اندھیرے میں ہو رہی اندھیرے میں ہوتی تھی. اندھیرے میں محفلیں ہوتی تھیں اور بڑی رقت انگیز محفلیں ہوتی تھی ذوق اور شوق کے ساتھ. اور اب اس میں کون رو رہا ہے کون پڑھ رہا ہے، مطلب بعض اوقات اس وقت جیسے مائک اور ایسی فیسلٹیز بھی نہیں تھی، تو سادہ سے مائک ہوتے تھے، اسپیکر بھی سادہ سے ہوتے تھے. مطلب ہماری یہ سوچ ہوتی تھی اس وقت کہ یار اگر محفل میں کوئی رونا ہوا تو وہ ہم کہتے تھے یار آج محفل ذوق والی ہوئی، اٹھ گئی. لیکن اب جو ہے نا وہ اس کا بالکل الٹ ہو چکا ہے معاملہ. اس وقت بارہ ایسا ہوتا تھا کہ اسلامی بھائی یہ بتاتے تھے کہ انہیں مطلب محفل کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی تھی. اسے کئی واقعات ملتے تھے محفل کے اختتام پر، کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی ذکر کرتے. دعوت اسلامی کی محفلوں کو خاصا تھا الحمدللہ. الحمدللہ اب بھی الحمدللہ یہ بہاریں تو سننے کو ملتی ہیں، لیکن وہ ماحول وقت کے ساتھ بدلتا ہے. اور وہ چھوٹی چھوٹی گیدرنگ تھی. جی یوں لگ رہا ہے جیسے کہ رونے کے لیے محفلیں کی جاتی تھیں کہ یار آقا کی یاد میں کچھ آنسو بہائیں. اصل میں یہ بھی اشفاق بھائی کہ ماحول وہی ہے پر ہم خود بھی بدل گئے ہیں. خود بھی بدل جیسے امیر علیہ سنت سے میں نے جو سنا یا سمجھا کہ بغیر آنسوؤں کے یا بغیر رونے رلانے کے نعت خوانی شاید ادھوری ہے. وہ نعت خوانی کا اور رونے رلانے کا جو نا وہ سوز اور رکت چولی دامن کا ساتھ ہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا شاید شروع میں جب امیر علیہ سنت حج پر تشریف لے جایا کرتے تھے تو باقاعدہ اسپیشلی وہ لوگ جو ہے نا وہ سوغات دیا کرتے تھے. امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا کہ ہم آہوں اور آنسوؤں کی سوغات لا رہے ہیں، تو وہ آنسو بھر کے لے کے اتنا رونا رلانا ہوتا تھا محفلوں میں کہ لوگ جو ہے نا وہ باقاعدہ شیشیاں بھی میں نے خود مطلب دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہے شیشے امیر علیہ سنت کے پاس، اس پہ لکھا ہوتا تھا دیوانے کے آنسو. اللہ اچھا، اور وہ لوگ خشک چندیوں پر چھوٹی چھوٹی قطرونوں پر وہ باقاعدہ وہ اتنے جو نا یہ آنسو پیش کر دیجیے. یہ آنسو، اللہ اللہ، آنسوؤں کی سوغات. یہ ایک انداز ہے، عشق کا انداز ہے. بڑی بڑی ہماری محفلیں جب صحیح ہوتی تھی اس وقت بھی یہ انداز تھا. صحیح. اب یہ تو ہم بلکہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ذکر کے وقت جو ہے وہ رونا اور اس کی ترغیب کہ بندہ روئے، اس سے دل نرم بھی ہوتا ہے. اور شبیر بھائی اگر ایسی محفلوں میں یا اس طرح کے ماحول میں رونا نہیں آتا تو کوئی اور انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں. رونا ہی ضروری ہے کہ آنسو ہی نکلے؟ سنجیدگی ہو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی ہو، سنجیدگی کیفیت ہو، بنانے کی کوشش ہو. کرے. تصور کرے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہا ہوں، جو استغاثہ پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف غور کرے کہ کیا مانگا جا رہا ہے، کون سی چیز طلب کی جا رہی ہے، کون سی چیز سے بچنے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. اگر یاد مدینہ اور مدینے جانے کا کلام ہے تو وہ اس پہ تصور کرے کہ کاش اس میں میرے بھی سفر کی حاضری ہو جائے، میرے بھی کوئی جانے کا سبب بن جائے. تصور جمانے سے جو نا وہ کیفیت بنتی ہے. الفاظ میں اشعار میں بندہ کھو جائے، بالکل طرزوں میں نہ گما رہے. صرف یہ لگتا ہے بعض اوقات صرف طرزوں میں گم ہو جاتے ہیں لوگ، یہ طرز ایسی ہے تو جھوم لیا تھوڑا سا، یہ ہو گیا. طرز کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، لیکن الفاظ تو لازمی سی بات ہے اگر صرف طرز ہی اور الفاظ نہ اچھے ہوں تو کیا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ لطف نہیں مل سکتا. دونوں کلام ہے مدینے کے والی. اب دیکھیں یہ جو سنا ہے زاہد بھائی نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، یہ پھر کیسٹ میں بھی ان کا سن، یہ کلام اسی میں سننے کا جو ذوق ہے نا، مزہ ہے وہ اسی میں. اب اس کی کوئی چینج کرتے صحیح فرماتے تو کیا ہوگا؟ واقعی ذوق میں فرق تو آئے گا. بعض کلاموں کے ساتھ بعض طرزیں جو نا بالکل جڑی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی سالوں سے. یعنی ہم اپنے بچپن میں بھی اسی طرز میں سنتے تھے اور آج تک اگر اسی طرز میں پڑھا جائے گا تو اس کی کیفیت اور ذوق آپ کو ایک عجیب محسوس، بلکہ وہ یادوں کے ساتھ مل جائے گا، پرانی یادوں کے ساتھ وہ آپ سنتے رہیں گے. بالکل.
ये फर्क पड़ रहा है। आपकी तर्जों की भी बात की इन्होंने, कोई तर्ज हमें भी दे सुनाए ना दें, लाइव तर्ज मांग रहा हूँ। अच्छा दे दे कोई कलाम की हमें। मेरे ऐसी कोई, ये इनकी सोच है, इनकी। मैंने तो जो शब्बीर भाई, पहली ये तो दफा बता, इनसे आपका सुनी, पहला कलाम तो मैं कौन तो सा यही पढ़ा? कहूंगा ना ये तो कि नहीं बिल्कुल, ये सब शबीर भाई जैसा बहुत सारी चीजें नहीं बताते। शबीर बिल्लाह भाई अलैह ने खबर मेरी, पहला बिल्लाह कलाम अलैह पढ़ा। खबर, ये मैंने तो शबीर भाई से पहली दफा सुनी, ए और शाफिर, बहुत पहले, जब मैं नाते पढ़ता ही नहीं था, मैं बिल्कुल बहुत सारे इब्तिदाई मौज कलाम से छोटी उम्र में बहुत ज्यादा मैंने पढ़े ना, उनमें से ए शाफ़े उमम, अच्छा ये ये फिर इस तरह सुबह में जो सबसे शम्मे ऊंची जमाल तर्ज है जो मुस्तफा, आज शम में जमाल अभी पढ़ी जाती है, वही वाली तर्ज। कौन सी? हाँ जी जी जी, अच्छा ये शबीर भाई ने पढ़ी थी, मैंने तो पहली दफा सबसे, इन्हीं से क्यों मैं सुनी। बहुत कम, उनसे मैं नाते भी नहीं पढ़ता था। हो सकता है इन्होंने आपने ही बनाई हो, पता नहीं, पता नहीं। बनाते थे वैसे तर्ज। ऐसा कोई ये वाली, अच्छा ये वाली, ये तो पुरानी तर्ज। अब उस पे पढ़ी जाती है ना, पुल से उतारो पे ये तर्ज पढ़ी जाती है। आपका पहला कलाम कौन सा मेरा था? पहला ये कलाम, यही पूछ अगर रहा मैं हूँ। दावत, ऐसे तो पहला कलाम जब मैं स्कूल लाइफ से पढ़ता था, तो अब उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ कि कौन सा पहला कलाम था, लेकिन दावत इस्लामी के मदनी माहौल में और बिलखुसूस बड़े इज्तिमा में जो मुझे याद पड़ता है, बड़ी रात का जो इज्तिमा था, उसमें मैंने ये अब बुला लीजिए ना मदीना आ रहा है, कौन सा सन होगा वो अंदाज? शायद मतलब 88-89 के आसपास होगा, मुझे याद पड़ता है। पहले होगा, इसलिए कि मैंने नाते पढ़ना तो काफी बाद में शुरू किया। मैं माहौल में छोटी उम्र से आ गया था, तो मैं तो सुध भी नहीं थी कि कभी इस तरह पढ़ूंगा भी। मैं सुना करता था आपको, जैसा यासिर भाई, साजिद भाई, वजीर हुसैन बापू, वजीर बापू, मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई, अमीन भाई माशाल्लाह, हाजी अमीन। तो ये सब उस वक्त ये 5, 7, 8 नात खान समझे बहुत, अगर वो 8 भी मैंने शायद ज्यादा की थी, 4, 5, 6 नात खान ही मतलब होते थे। और वो मरहूम हाजी अब्दुल गफ्फार साहब का भी दौर देखा है? उनका दौर उनका दौर नहीं देखा, वो पहले वो बहुत शुरू के। उनके इंतकाल में और उनके स्वयं में और शिरकत हुई थी जब हम नए नए थे अच्छा, उस दौर में। लेकिन उनके कलाम अपनी जगह वो मशहूर थे और माशाल्लाह बड़ा दिक्कत अंगेज वो पढ़ते थे। उनके कलामों की कैसेटें भी आई थी, ऐसे थी, कलाम लिखे भी थे उन्होंने। जाहिर वो है ना, मदीने के जाहिर सलाम उनसे कहना। माशाल्लाह आज बड़ी हमें जो है क्लासिक बातें सुनने को मिल रही हैं, यानी ओल्ड मेमोरीज, और वो सुनहरे दौर के जिनको सुनकर सीखने को भी मिलता है। और हमारे सीनियर नात ख़्वान और नात ख़्वानों की मजलिस के निगरान भी मौजूद है हमारे साथ। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स भी शामिल करते हैं। जी कॉल दीजिए। इशफाक भाई माशाल्लाह आपका सिलसिला बहुत अच्छा है। और जाहिद भाई से अर्ज़ अगर ये आप सुना दे, मदीने की तसव्वुर में जिया करते हैं जो मदीने के तस्वीर। ये भी कोई पुराना कलाम है या वैसे ही इन्होंने फरमाइश कर दी? ये भी पढ़ा हुआ, मेरा पढ़ा हुआ। अच्छा, वैसे तो आपके इतने सारे कलाम हैं, शायद आपको भी याद नहीं होंगे, कहीं हम भी बचपन में मेरी सुनते थे। मतलब ख्वाहिश यही होती थी कि अमीर अहले सुन्नत जो भी नया कलाम लिखे वो मैं पढ़ दें। पढ़ दूं पहले ही। अच्छा भी कुछ ऐसे भी इस्लामी भाई महसूस हो रहा है कि वो हमसे रब्ता कर रहे हैं, जो पुराने कलाम जमा कर रहे हैं जी, कैसेट हो गया। हमें भी अब वो पोस्टर भेजते हैं कि आपकी कैसेट थी, व्हाट्सएप पे आना शुरू व्हाट्सएप पे आ रहे हैं जी। और वो कलामों का कुछ जो है ना वो कर भी रहे हैं, मतलब वो अब MP3 होता है, क्या होता है इसको कोई चेंज कन्वर्ट कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन में। जी जी जी। तो अब तो लोगों का- यूट्यूब पे आना शुरू हो गया। अच्छा, और ये अच्छा सिलसिला, इसमें कई कलाम आपके भी हैं। अब मुझे बताया गया कि शायद हैं देखा इस हो। तरह। ये अच्छा सिलसिला है, शुरू किया है तो क्वालिटी वो नहीं है, जाहिर है उस जमाने की क्वालिटी जो होगी। इनकी तो लेकिन बाज लोगों के सुनने का शौक है कि पुराने कलाम सुनने हैं। फिर उसके साथ वही ना मेमोरीज जुड़ जाती हैं। जिसने उस वहां बैठ के कलाम सुना होगा, वो आज जब सुनेगा तो उसको वो दौर याद आएगा, तो उसको ज्यादा लुत्फ मिल रहा होगा, ना कि अभी कोई नया सुनेगा तो वो सिर्फ सुनेगा। तो ये भी फर्क पड़ता है। मजीद कॉल। मेरी फरमाइश ये है कि जाहिद भाई से ये कलाम सुनवा दें, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में। माशाल्लाह, ये भी बड़ा मशहूर हुआ था, मुझे याद पड़ता है, गालिबन भी पढ़ा था आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल आने के बाद भी पढ़ा है। तरस पे अभी जो पढ़ी है मैंने, हाँ, उनकी महक ने दिल के। बिल्कुल। अगली रोज कॉल। होगा जाना। महमूद अंकल, आप मेरे को हस्बी रब्बी सुना दे। मैं आपके लिए दुआ करूँ कि आप मदीने जाएंगे। सुभान अल्लाह महमूद भाई, सिर्फ सुनाए कि ना सुनाए, आप ऐसे ही दुआ कर दें। अगली कॉल। गुलाम फरीद अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह हमारे निगरान हाजी शब्बीर भी जलवा फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही पुराने नात ख़्वां जाहिद भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह जलवा फरमाए। माशाल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा बस इतना कि अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी भी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने पुराने नात ख़्वां हमारे आज मंच पर तशरीफ़ फरमाए। मदनी चैनल पर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह
یاد خدا مصطفیٰ کا جو سلسلہ الحمدللہ دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہے کہ زاہد بھائی الحمدللہ میں مدرسہ المدینہ نشتر پارک میں جب پڑھتا تھا تو الحمدللہ جب مقابلے ہوتے تھے تو زاہد بھائی ہمیں ٹریننگ کے لیے آیا کرتے تھے، ہمیں ٹریننگ دیا کرتے تھے. کیسے دیتے ٹریننگ؟ کچھ یادیں ہیں اس کی؟ چھوٹے چھوٹے دیتے ماشاءاللہ یہ لوگ تو بس. اچھا یہ یاد ہے فرید بھائی کا؟ جی جی مجھے یاد ہے، یہ چھوٹے سے ہوتے تھے، بہت مدنی منت. اچھا تو ماشاءاللہ صحیح ہے. تو یہ کیا ٹریننگ میں کیا ہوتا تھا، کیا سکھاتے تھے؟ مطلب کلام مقابلے وغیرہ کی بھی کچھ فضا ہوتی تھی نا؟ جی ہاں، ہمارے یہاں پہلے مدرسۃ المدینہ میں باقاعدہ مقابلوں کا انعقاد ہوتا تھا. تو میں بس آتے تھے بچے میرے پاس اور چلے آتا تھا مدرسوں میں، 2-1 مدرسوں میں انہیں پڑھنے کا انداز وغیرہ سکھانا، وہاں بس ان کو تھوڑا سا پریکٹس کروانا، بتانا. ماشاءاللہ. ججز بھی بنتے تھے الحمدللہ سعادت ملی ہے مجھے، اور دیگر مقابلوں میں بھی ملی ہے. سبز مارکیٹ کے اس میں جو ہے وہ مدرسے میں سب جمع ہوتے تھے، جی 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 وہیں پر بڑا مقابلہ ہوتا تھا. ماشاءاللہ. ایک اور فرید بھائی بھی ہمارے بڑے پیارے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ. آپ نے کال کی، یہ بھی پرانے ہو چکے ہیں. شہزادہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی نعتیں پڑھتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. مدنی رضا کلک. اور یاد خدا اور مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. الحمدللہ اس میں نعت خواں بھی ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارے پیارے کلام سناتے ہیں جو ہمارے دلوں کی راحت کا سامان ہوتے ہیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے چند اشعار جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی تفسیر اگر وہ عرض کر دیں تو ذہ نصیب. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے، اس میں بھی بڑی بات کر دی کہ جب بندہ عاجز بے بس ہو کر چپ ہو جاتا ہے، میں کیا بولوں. اتنی بڑی شخصیت تو بس وہ ثنا خاں کی خاموشی سب کچھ کہہ لے گی، بے بسی سب کچھ کہہ لے گی کہ میں چپ ہو رہا ہوں، میں کیا کیا کہوں آقا آپ کو. زاہد بھائی میسیجز فیس بک پر بھی آ رہے ہیں. ایک دوست نے کہا ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کی باتوں سے کہ جو کام ہم آج کل کر رہے ہیں وہ پہلے بھی دعوت اسلامی کر چکی ہے، یا کوئی منظر یا جو بات ہم کر رہے ہیں وہ دوبارہ ہو رہا ہے. لگتا ہے دعوت اسلامی پہلے بھی یہ کام کرتی رہی ہے، کر چکی ہے اس انداز سے. مطلب ایک جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی بہت پہلے سے یہ سب کرتی ہوئی آ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. جب کیسٹس کا دور تھا، کیسٹیں آتی تھیں، پھر سی ڈی آنے لگی، پھر ویڈیو VCD آنے لگی، تو دعوت اسلامی کیسٹ سے پہلے بھی نعت خوانی ہوتی تھی. کیسٹ بھی بہت بعد میں بہت بعد میں آئی. دعوت اسلامی دور سے ہم آہنگ رہ کے چلی ہے، اور یوں لگتا ہے تھوڑا عرصہ پہلے سے اس کام کو لے لیتی ہے. 90s میں IT ڈپارٹمنٹ شروع ہو گیا تھا، حالانکہ IT کا عروج آیا 2000 کے بعد. سوشل میڈیا جو ہے اس کا عروج 2015-16 کے بعد آیا، لیکن ہمارا ڈپارٹمنٹ سوشل میڈیا کا 2014 میں بن گیا تھا. تو یہ ویژن بھی ہے ہمارے بڑوں کا کہ پہلے سے اس کام کو لے لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ آگے کون سی ہوا چلنے والی ہے. تو اس حساب سے الحمدللہ دعوت اسلامی دور سے ہم آہنگ ہو کے چلتی ہے. بڑے میسیجز ہیں آج تو زاہد بھائی کے لیے بھی، شبیر بھائی کے لیے بھی ہے. شبیر بھائی سے سوال ہے کہ عارف بھائی نعت خواں ان کے کیا لگتے ہیں؟ کیا لگتے ہیں؟ ہاں مجھے بھی میسیج آیا کہ کیا رشتہ دار ہے. یہ کوئی ID ہے میرے مرشد عطار، نام نہیں لکھا ہوتا سب کا فیس بک پہ. کیا لگتے ہیں حضرت؟ بتا دیں. آج ہمارے اسلامی بھائی ہیں عارف بھائی نعت خان. اگر یوں کہیں کہ اب ہم چونکہ میمن جماعت سے ہیں اور میمن جماعت میں جو ہماری کمیونٹی ہے جی تو عارف بھائی اور ہم ایک ہی کمیونٹی کے ہیں. جی جی تو ایسے تو بہت سارے نعت خوان ہیں. چلے مطلب ایک دل جوئی کے لیے فرید بھائی بھی ہماری کمیونٹی میں ہی ہیں. مدنی رضا بھی ظاہر کمیونٹی کا ہی حصہ ہو گئے جو میرے بیٹے ہیں. تو یوں ہماری کمیونٹی کے نعت خوان الحمدللہ کئی ہیں. دعوت اسلامی ایک ہی کمیونٹی ہے الحمدللہ. ایک دوست کہہ رہے کمیونٹی والے اس بہانے مطلب خوش ہو جائیں اور نیت کر لیں کہ بھئی ہم اب روزانہ مدنی چینل دیکھا کریں گے انشاءاللہ. معراج صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے پروگرام کے لیے بھی ہمارے دل سے ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے. چلے بھائی شکریہ. اب ہماری حوصلہ افزائی کے لیے شبیر بھائی کوئی پہلا کلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے. پہلا کلام سننا وہ کون سا تھا، یا پھر وہی سنا دیں ایمان ہے قال مصطفی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان ہے
शम्शे जमाल मुस्तफ़ाई ऐ शम्शे जमाल मुस्तफ़ाई रोशन कर कब्र बेकसों की रोशन कर कब्र बेकसों की ऐ शम्शे जमाल मुस्तफ़ाई तारीकिए गोर से बचाना तारीकिए गोर से बचाना ऐ शम्शे जमाल मुस्तफ़ाई ऐ शम्शे जमाल मुस्तफ़ाई आँखों में चमके के दिल में आ जा आँखों में चमके के दिल में आ जा आँखें तेरी राह तक रही है आँखें तेरी राह तक रही हैं ऐ शम्शे जमाल मुस्तफ़ाई लिल्लाह इधर भी कोई फेरा लिल्लाह इधर भी कोई फेरा ऐ शम्शे जमाल मुस्तफ़ाई ऐ शम्शे मुस्तफ़ाई तकदीर चमके उठे रज़ा की तकदीर चमके उठी रज़ा की ऐ शम्शे जमाल मुस्तफ़ाई ऐ शम्शे जमाल मुस्तफ़ाई। क्या बात है। मदनी चैनल के नाजरीन, एक वीडियो पैगाम कुछ तासुरात और एक आध शेर नात शरीफ का हम प्यारे से नात ख़्वां से भी लेते हैं, इनको भी शामिल करते हैं। आइए देखते हैं वीडियो पैगाम हमारे एक प्यारे से आशिक रसूल नात ख़्वां का। मैं रिजवान कादरी अत्तारी, जैसा कि आप सब जानते हैं, तबलीगी कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक हमारी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वक्त में दावत इस्लामी का इतना अजीम शान ऐलान
थैलीसीमिया के मरीजों के लिए, बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन का जो अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी पीर मुर्शद क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया का ऐलान, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में दावत इस्लामी के लिए बल्कि पूरी दुनिया में राशन का ऐलान, अल्लाह पाक इस काम को कबूल फरमाए। अशफाक मदनी भाई का प्रोग्राम याद खुदा व मुस्तफ़ा जो नाथखानी के हवाले से है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम अशफाक भाई आप कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको सलामती दे, हमारे मदनी चैनल को सलामती दे। मैं भी अपने अकीदत 2 शेरों में इस तरह पेश करना चाहूँगा कि जब करम होता गए हालात बदल जाते गए, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, आका पड़े गए तेरे कदमों में, ये सुनकर हम भी आ पड़े गए तेरे कदमों में, ये सुनकर हम भी कि जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं, जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं, जब करम होता गए हालात बदल जाते हैं, रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके, हाँ जब किसी बात पर दीवान मचल जाते हैं, जब किसी बात पर दीवान मचल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिजवान कादरी साहिब, अल्लाह और बरकतें दे आपको, आपने हौसला अफजाई की, मदरी चैनल के साथ ताउन की अपील की, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। जुल्फ़िकार कादरी कह रहे हैं काफ़ी अरसे बाद हाजी शब्बीर कादरी और जाहिद कादरी दोनों शख्सियत का दीदार नसीब हुआ और नाज शरीफ सुनने की सादत मिली, मुझ गुनहगार का दोनों शख्सियत को सलाम। अबुल अनवार जुल्फ़िकार वो सलाम मैंने पेश कर दिया है। माशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है और मैं शबीर भाई से चाहूँगा कि उस वक्त आपने जैसे फरमाया कि 7-8 नातख़्वां होते थे मशहूर और उन्हीं के कलाम होते थे, आज माशाल्लाह देखें तो दावत इस्लामी ने एक रेवोल्यूशनरी काम किया है, इनकलाबी काम किया, आपको हर गली में गोया नातख़्वां नज़र आता है और इतने नातख़्वां हैं माशाल्लाह कि मतलब क्या कहना, हर घर में नातख़्वां है। कई नातख़्वानों की अभी ज़ियारत हो रही है कि ये भी नातख़्वां जी मुलाकात होती थी, पता नहीं होता था कि नाज शरीफ भी पढ़ते हैं, वो जो अभी नजर आते हैं जी कि माशाल्लाह में अभी आपके जो भतीजे हैं शायद क्या 8-9-10 साल के, उनको मैं देख रहा था, वो लाइव कर रहे थे माशाल्लाह, बड़ी अच्छी नातें पढ़ रहे थे। फिर वो माइक भी ले लिए सबने, पता नहीं सबको पता था पहले से कि लॉकडाउन होने वाला है तो माइक खरीद लो, या ऐसे ही रखे हुए थे घर पे। मेरे घर पे नहीं है तो माइक, ना मेरे घर में जी, अब तो बड़ी जिद्दत है, काफी टेक्नोलॉजी है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि अब इतने नातख़्वां हो गए हैं और इस पहले जो माहौल होता था, ये भी दावत इस्लामी की काविशों में से काविश है, क्या कहते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो हम दावत इस्लामी को और बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत को ही इसका क्रेडिट देंगे। नात खानी का शौक और नात खानी से जो लगाव है, ये दावत इस्लामी के आने के बाद ही हमें पता चला। दावत इस्लामी से पहले
मतलब स्कूल लाइफ में नात तो पढ़ लेते थे, लेकिन सच्ची बात है कि ना तो आला हज़रत के बारे में इतना कोई किसी इल्म था, ना नात खानी का ऐसा शौक था कि रस्मन नात पढ़ लेते थे। मुकाबला हो गया तो उसमें पढ़ लिया, हाँ भाई जिसकी आवाज़ अच्छी है वो कोई ट्रॉफी जीत लेता था, कोई कुछ हो जाता था। लेकिन नात खानी की जो असल रूह है वो दावत इस्लामी के आने के बाद, दावत इस्लामी में आने के बाद पता चली। और दावत इस्लामी में आने के बाद ही अब वो आपने अभी फरमाया ना कि हर गली में या हर घर में नात खान है, तो गली में और घर में भी एक नहीं है, अब बच्चा बच्चा माशाल्लाह नात खान हो गया, और घर के छोटे छोटे बच्चे भी अपने जो है अंदाज में वो पढ़ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का और अमीर सुन्नत की कोशिश है, उनकी तवज्जो है कि इस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उम्मत के दिलों में डाली है, और आज बच्चा बच्चा इसमें जो है ना मतलब सुभान अल्लाह। सही। अब इन आने वाले नए बच्चों को, इन नात खानों को, नौजवानों को आप कोई नसीहत, कोई पैगाम देंगे कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चलें कि नात खानी भी होती रहे और दूसरे काम भी वो करें, मदनी काम की कोई बात करेंगे, क्या आप कहेंगे उन्हें, कोई पैगाम आपकी तरफ से? नात खान तो आप तो अगर छोटों की बात करें, मैं तो बड़ों की बात करता हूँ। जैसे हमारे अमीर सुन्नत की भी ये सोच है, और निगरान शूरा तो बारहा ये कह चुके हैं और फरमाते हैं नात खानों के मशवरे में कि नात खान सिर्फ अपने आप को एज ए नात खान ना रखें, अपने आप को मुबल्लिग पेश करें, सही, नेकी की दावत देने वाला अपने आप को पेश करें। जहाँ भी महफिल में जाएं वहाँ नेकी की दावत दें, कोई ना कोई सुन्नत बता दें, कोई दुरूद शरीफ की फजीलत बता दें, कोई नमाज की दावत दे दें, यानी कोई भी ऐसी नेकी की दावत आप उसमें दें, और अपने आप को सिर्फ नात खान ना रखें। तो कि नात खान तो उस वक्त तक अच्छा लगता है जब तक कि उसका गला साथ दे रहा है। जिस दिन गला साथ देना छोड़ देता है नात खान को, ऐसा देखा गया कि लोग भूल जाते हैं। तो हम एज ए मुबल्लिग अपने आप को पेश करेंगे तो नात खानी भी करते रहेंगे और बयानात और नेकी की दावत का सिलसिला भी रहेगा। और ये आदत में, अच्छा आपने बात की है तो मुझे याद आया कि हाजी मुश्ताक अली रहमा की ये आदत थी, बल्कि इनका जदवल जो है उस वक्त तो शायद जदवल हमारी इस्तिलाह नहीं थी, मुझे याद शेड्यूल था कुछ था, तो उनका जो भी वो था, अब जाहिर है कि वो नात खान थे और हर कोई उनको बुलाना चाहता था। दावत इस्लामी का ये वाहिद नात खान थे जिनको हर एक अपनी महफिल में बुलाना चाहता था। अब ये थक गए थे कि मैं किसको टाइम दूं किसको ना दूं। हमारी जब गुफ्तगू होती थी कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, या तो लोग नाराज हो जाएं। फिर उन्होंने अपने आप को बापू शरीफ को पेश कर दिया। अब इनका पूरा जो शेड्यूल था या जदवल था पूरे महीने का, ये बापू शरीफ के बाद एक पर्ची होती थी, उसमें इनके जेब में पर्ची निकालते थे, बापू शरीफ ये फलां तारीख को अच्छा बापू शरीफ इलाकों को देते थे। अब जो इलाकों की बात होती ना कि हमारे 60 इलाके उस वक्त कराची में अगर थे, निगरान को मिलती थी, तो वो एक एक तारीख हर महीने 2 महीने की वो हाजी मुश्ताक की तारीख जो है कभी न्यू कराची वालों को मिल रही है, तो कभी खारादर वालों को मिल रही है, कभी मदनी कॉलोनी वालों को, तो इस तरह कभी मली लांडी को। तो हाजी मुश्ताक का पूरा शेड्यूल बापू शरीफ बनाते थे। फिर उसके बाद हाजी मुश्ताक वहां जाकर क्या करते थे, अब वो हमारा इज्तिमा जो ना 1 मैन शो इज्तिमा होता था, उसकी बाकायदा तैयारी होती थी और बहुत बड़ा इज्तिमा होता था, यानी कसीर तादाद में इस्लामी होते थे। तिलावत खुद फरमाते, नात खुद पढ़ते, बयान करते, सलातो सलाम पढ़ते, आखिर में बैठकर मुलाकात करते। मुलाकात के बाद भी ये नहीं कि चले गए, फिर किसी ना किसी के मतलब कोई न्याज का लंगर का इत्माम हो तो वहां पर जाकर फिर वहां नेकी की दावत, यानी अपने आप को हर शोबे में उन्होंने नुमाया ही रखा था। हाजी मुश्ताक अली रहमा हमारे निगरान तो थे, निगरान शूरा तो खैर बहुत बाद में बने, लेकिन उससे पहले भी उससे पहले इनका ये पहले की बात हो रही है कि ये सारे इनके जो ना मामूलात थे कि नेकी की दावत में बहुत मतलब आगे थे माशाल्लाह। नात खान सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं। अगर वो समझ के पढ़ें, जो अशार समझ आ सकते हैं उसको समझ के पढ़ें, तो पढ़ने की कैफियत भी तारी होगी और उनको पढ़ने में भी सुरूर आएगा और सुनने वालों को भी सुरूर आएगा। तो नात खान नेकी की दावत देने वाला भी बन जाए और नात खान नात पढ़ के चले जाने वाला भी ना, नात खान मुलाकात भी करे। सुहेल भाई हमारे हैदराबाद वाले आपको सलाम भी कहे, अली के वाली और रश काताइफ कह रहे हैं कि आप भी नात खां, बेटे भी नात खां, दोनों दामाद भी नात खां माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे ख़ानदान में। आखिरी बात, जो जानते हैं उन्हें पता है कि माशाल्लाह मजलिस से जो शोबा नात है, मजलिस से नात खां कि आप निगरान हैं, मदनी चैनल पर आने के लिए कोई नात खां चाहता हो मैं मदनी चैनल पे आ जाऊँ, दावत इस्लामी के मंच पे नात पढ़ूँ, क्या तरीक़ाकार है? ये शब्बीर भाई सही बताए। अशफाक भाई तरीका तो आप ही बता देना। बता दे क्या हम तरीके भी नहीं हम सिर्फ आवाज तो पुराने तो इनको तो पुराने तरीके पता है, हम तो पुराने तरीके से जमा करते जो भी है आपसे ही होकर हम लेके जो चल रहे हैं। नहीं, बहुत आसान है। इसमें हमारे कुछ ऐसे
है क़यूदात हैं, शराइत कह लें इसको, कि उम्र कोशिश करते हैं कि हम 20 साल और उससे ऊपर उम्र हो तो फिर उसको हम लेते हैं, बिल्कुल बच्चों को अभी शामिल नहीं करते हैं। सही। फिर वो कोई ना कोई इलाके में अपने दावत इस्लामी से मुंसलिक हों, मदनी काम करते हों, इलाकाई निगरान से, अपने डिवीज़न काबीना निगरान से कुछ ना कुछ मरबूत हों, उनकी इजाज़त के साथ ही हम उनको टेस्ट के लिए बुलाते हैं जो आना चाहते हैं। उनका हमारी एक टेस्ट मजलिस है, वो मजलिस टेस्ट लेती है। उस मजलिस के टेस्ट लेने के बाद वो भी ज़रा कि 3, 4, 5 रुकनी मजलिस होती है, वो टेस्ट लेते 5 रुकनी मजलिस है। वो टेस्ट लेने के बाद वो डिसाइड करती है कि हाँ ये अब आगे पढ़ सकते हैं नहीं, तो फिर उनको हम कुछ वक्त के लिए आजमाइशी तौर पे रखते हैं। इस दौरान उनके ज़िम्मेदारों से भी राब्ते में रहते हैं कि भाई ये आपके इलाके में मदनी काम भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह से तरकीब बन जाती है। और यानी हम सिर्फ आवाज़ और अंदाज यही नहीं देखते, हमारी चूंकि पूरी एक दावत इस्लामी तंजीम है, तो तंजीमी उसूल और तंजीमी जिम्मेदारान का मुतमईन होना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी तहरीक है, लोगों का इतना ज़्यादा ट्रस्ट एतमाद, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके बिहाफ पर कोई मतलब ऐसी कोई भी चीज़ या कोई ऐसा फेस ना आए कि जिससे लोगों को मतलब तशफ़ी ना हो, जिम्मेदारान मुतमईन ना हो। दावत इस्लामी आप समझते हैं कि कितनी बड़ी तहरीक है, फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और नज़र बद से बचाए। दावत इस्लामी का साथ दीजिए और दावत इस्लामी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। दावत इस्लामी के नात ख़ानों में शामिल होने के लिए वापस एक दो ने पूछा है कि सिंपल बता दें, तो भाई आपके जो निगरान काबीना हैं, आप किसी भी मुल्क किसी भी शहर में रहते हैं, उनसे वाबस्ता रहें, उनसे मरबूत रहें। वो अगर ओके करते हैं तो फिर हम आगे के प्रोसेस में हमारे जो मजलिस है वो लिया करती है। तो निगरान काबीना के जरिए बराह रास्त मदनी चैनल्स में कोई इसके अपॉइंटमेंट नहीं होता, अपॉइंटमेंट डायरेक्ट मदनी चैनल नहीं करता। आपके निगरान काबीना यही आपकी फर्स्ट विंडो है। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। तमाम ही नाथानों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद रेहान कादरी अर्ज़ कर रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत ही सीनियर सनाखा हमारे हाजी शब्बीर अत्तारी साहब और जाहिद अत्तारी साहब, माशाल्लाह आज आपने मेहमान खुसूसी के तौर पे माशाल्लाह इन्हें मदऊ किया है। बहुत खुशी हो रही है देखकर। और माशाल्लाह महमूद भाई तो हम उनकी ज़ियारत करते ही रहते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। और अशफाक भाई आपकी भी क्या बात है माशाल्लाह, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं शब्बीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्र ही अदा करना चाहिए जिसने आप पर एहसान किया हो। मैं अपना वो वक्त याद कर रहा हूँ, 91 की बात है, जब महफिल के लिए नात ख़्वानों का सिलेक्शन हुआ करता था और जो है वो ट्राई के लिए जो है टेस्टिंग हुआ करती थी, नात ख़्वानों का ट्राई हुआ करता, तो हाजी शब्बीर अत्तारी साहब जो है वो टेस्ट लिया करते थे। तो मैंने भी जब टेस्ट दिया तो मुझे इन्होंने मेरी पजीराई की, मुझे पसंद किया और मुझे आगे बढ़ाने में इनका बहुत हाथ है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उस दिन ये मुझे सेलेक्ट ना करते, आज मैं शायद इस मकाम पे ना होता या इस तरह मदरसराई ना कर रहा होता, हो सकता है मेरा दिल टूट जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और शब्बीर भाई का बहुत शुक्रिया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जाहिद भाई माशाल्लाह खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, शब्बीर भाई माशाल्लाह पुराने सीनियर। बस शब्बीर भाई थोड़ा सा पीछे पीछे रहते हैं और सबको आगे आगे माशाल्लाह इन्होंने कई नात ख़्वानों को बहुत ज़्यादा आगे किया, जिसमें मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हूँ। अल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी को सलामत रखे, अमीर सुन्नत को दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सैयद रेहान बापू, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने का। और आप सैयद ज़ादे हैं तो आप ही के दम कदम से हम चल रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जो है वो कलाम जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, अगर चंद अशार हो जाएं। किसी की फरमाइश भी है, हमारे क़िबला हनीफ अमजदी साहब की है, बल्कि ये भी बड़े पुराने हमारे इस्लामी भाइयों में से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफा, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार गए, मेरा दिल उन्हीं पे निसार गए। जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफा, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार गए, मेरा दिल उन्हीं पे निसार गए। मेरे कल्ब में मोहन जलवा कर,
میرے قلب میں ہوگے جلوہ گر مدینہ جن کا دیار گئے مدینہ جن کا دیار گئے جن قلب کے گتے گئے مصطفیٰ ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی چہل پگل ہے چمن میں جن کی چہل پگل وہی ایک مدینے کے چاند گئے وہی ایک مدینے کے چاند گئے سبنی کے دم کی بہار گئے وہی ایک مدینے کے چاند گئے وہی ایک مدینے کے چاند گئے سبنی کے دم کی بہار گئے جن خلق کے گتے گئے مصطفیٰ جن خلق کے گتے گئے مصطفیٰ وہی موت گئے وہی زندگی وہی موت گئے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے جو خدا نصیب کرے مجھے مرے تو انہی کے نام پر کہ مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار گئے جو مرے تو انہی کے نام پر جو مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار گئے جن خلق کے گتے گئے مصطفیٰ جن خلق کے گتے گئے مصطفیٰ دم نزل سال کے بے نوا دم نزل سال کے بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما کو دکھانا شکل خدا نما قدم برا رکی نکلے دم قدم برا رکی نکلے دم قدم برا رکی نکلے دم بس اسی پہ دار و مدار گئے قدم برا رکی نکلے دم بس اسی پہ دار و مدار گئے جن خلق کے گتے گئے مصطفیٰ جن خلق کے گتے گئے مصطفیٰ میرا دل بے نثار گئے میرا دل بے نثار گئے میرے قلب میں ہو گئے جلوہ گر میرے قلب میں ہو گئے جلوہ گر میرے قلب میں ہو گئے جلوہ گر کہ مدینہ جن کا آج بھی آواز میں وہی تازگی ہے وہی بہانے ہیں اللہ اور برکتیں عطا فرمائے گولڈ از گولڈ کیا عمر ہو گئی ہوگی آپ کی ماشاءاللہ 50 ہونے والی ہے 50 کے قریب ہیں الحمدللہ اللہ صحت زندگی سلامتی دے شبیر بھائی کو بھی محمود بھائی کو بھی زاہد بھائی کو بھی ناظرین کو بھی اپنا خیال رکھیے گا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان دے شمعتے